This program is conducted by through association. One is Institution Innovation Council IIC. We have started this year only in association with our Commerce Department. I am registered our Commerce Association. Okay. So accordingly, already we have lost 5-10 minutes time now. Next. Okay, now let us not waste the time. See, after BCom, ample opportunities are there. So all the opportunities that we have, I have clubbed into 3 categories. Number 1, just see higher education. Number 2, competitive examination. Just now I told. Number 3, employment opportunities. So one by one we shall see. Now go for the next one. Higher education. Facility okay. Yes. Okay, then just see. First one is higher education. Stop talking. Don't discuss in the middle. When you last light, have you not allowed to put it at the Thomas story is there or better bandara. Yes. Okay. Yes. MCom. See, soon after completion of your BCom, the immediate next higher education opportunity is not there. One is MCom, and then one is MBA. Next one is MCA, 3 years program. All are 2 year program. 3 years 3 years matter one day, but 2 years program. MSW, B.Ed, LLB, CA, CS. These are all traditional and immediate next course after BCom. Okay, everybody just say. First, let me talk only about higher education opportunities. That's all. Afterwards, I will come for competitive and employment opportunities. Now we shall come for this higher education. So these are the different higher education opportunities. In addition to this, you have other courses. That course you can do not even after completion of the BCom also. Some job oriented courses, diploma courses are there. That I will show. For that, BCom is not necessary. Before doing the BCom also you could do that course. But even avakaಶ ಇದೆ ಮಾಡಬಹುದು. BCom ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. But BCom ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವಿಷ್ಟೇ. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. I will tell in detail about all this program. Okay? Let us see one by one. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳೋದು. First, let us see MCom. Suppose if you want to do MCom, generally BCom ಆದವರು MCom ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ MCom ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ದಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. BBA ಆದವರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I come to that one. Now first, soon after completion of your BCom, first you can think of doing MCom. Really, MCom is just like BCom. Difference is BCom is bachelor degree, MCom is master degree. That's all. It is not a professional program. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು MCom? Suppose if you want to do MCom, ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ MCom ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಶಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 minutes ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. So if you want to do MCom, first of all remember, our parent university is Karnataka University, Dharwad. So in Dharwad and other colleges only you have to do the MCom. Dharwad and other colleges affiliated to Karnataka University, Dharwad, you can do the MCom. This is first thing. Can you do MCom in other universities like Mangalore, Mysore, Bangalore, Gulbarga, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕುವೆಂಪು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes, ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. 1 ಅಥವಾ 2 ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಾಗೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು MCom ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ they have also only 1 or 2 seats, that's all, not more than that. every year ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು 2 ಸೀಟ್ ಅಥವಾ 4 ಸೀಟ್ ಅಥವಾ 5 ಸೀಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ.
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕಾಮ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಎಂ.ಕಾಮ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಂ.ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಾರದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡಿದವರು 2 ಜನ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಲೇಡೀಸ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಹಾಗೆ ಆಂಪಲ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ program that you can do of thinking of doing M.Com if at all, then you have to do M.Com preferably only in Karnataka University Dharwad. ಇದರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ. ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ M.Com in ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ, where can you do M.Com? Number 1 is ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, University Department. Suppose you want to do M.Com under Karnataka University, one is Karnataka University Commerce Department. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ University Department ಅಂದ್ರೆ Karnataka University Commerce Department, separate department ಇದೆ. Like all English, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಇದಾಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ M.Com ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. 100 ಸೀಟು ಅಥವಾ 75 ಸೀಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಸೀಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಸೀಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ M.Com. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇನ್ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಗದಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೇರಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡ 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಗದಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ M.Com ಇಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ರೂಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿದೆ ಫೀಸ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೇ ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಲು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆರಿಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಬಾಕಿ ಅಂತ ಏನು ಬಹಳ ಎಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಲೈಬ್ರರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ M.Com ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫೀ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೀ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ suppose if you do not get a seat in the PG center also. Next is, you see, affiliated colleges. Affiliated college ಅಂದ್ರೆ yes please. Affiliated college ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಕಾಲೇಜುಗಳು. See, our college is affiliated college. 3 ಟೈಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ affiliated college ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪ್ಯೂರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಮನ್ನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅದು that is pure government college where there is no management participation. Second one is affiliated government aided college. Our college is government aided college. See, ನಮ್ದು ಹೌದು, ಕುಮಟಾ ಬಾಳಿಗ ಕಾಲೇಜ್ ಹೌದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮಂಕೇಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಮಂಕೇಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಭಟ್ಕಳ ಗುರುಸಿಂದ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿರ್ಸಿ ಉಂಟು, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಉಂಟು, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಉಂಟು. ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ MGC ಕಾಲೇಜ್, ಸಿರ್ಸಿ MM ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇಂಥ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ M.Com ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಗುರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಲಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ? ಈಗ 3 ಟೈಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಪ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ಗುರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾಲೇಜ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ.
ಅದು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಏಡೆಡ್ ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರವಾರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 80% ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, 20% ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಬಹಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ದಿವಸ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 3 ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಂ.ಕಾಮ್ KUD ಅಥವಾ PG ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಕಾಲೇಜಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೊನ್ನಾವರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮದೇ ಇದೆ, ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಇದೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಂಜುಮಂದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿದೆ, ದೇವಿಕರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಸಿಂದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಳಿಯಾಣ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಐಡಿಯಾ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ಏಡೆಡ್ ಎನಿ ಕಾಲೇಜ್, ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಇದಿರಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. PGCET ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ permitted by the university, 50% is government quota or university quota, 50% is management quota. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 40 ಸೀಟ್ ಇದೆ ಎಂ.ಕಾಮ್. ಈ 40 ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ಸೀಟ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಾ, 20 ಸೀಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 40 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು 30 ಇತ್ತು, 10 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 40 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಇದು 40ರಲ್ಲಿ 20% ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಸೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಾ ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ PGCET examination. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ PGCET examination, post graduate common entrance test, conducted by ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ itself. ಈ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ PGCET ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಎಂ.ಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ.ಕಾಮ್ MA ಯಾವುದಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ. ಯಾರಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಾ ಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ PGCET. ಹಾಗಾದ್ರೆ PGCET ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಅವ್ರು ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಬೇಕು. ಈ ಸಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ್ರಿ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. PGCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 74 ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬಹುದು, ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ದಿವಸ PGCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಬಿಕಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ PGCET ಬಿಕಾಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ವರೆಗೆ maximum question will be on the final year subject, specifically income tax, costing, auditing, ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಯಾ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಕಾಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ತಯಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ PGCET ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PGCET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬರ್ಬೇಕು, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಸಾರಿ ಹೋಗೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ PGCET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಸಿಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು.
ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಡವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ರೀಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ರೀಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಜನ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6,000 ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀ ತುಂಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೀ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೀ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ MCom ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ, ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ PUCT ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏಡೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮಂಕಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಭಟ್ಕಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊನ್ನಾವರ ಬರ್ಬೋದು, ಕುಮಟಾ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ MCom ಬೇಡ, ಜೈ ಬೇಡ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ MCom ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಸಾಕೇ ಸಾಕು ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. Okay, management seat ಆದ್ರೆ ನೀವು if you want to claim the management seat, then what can you do? Write on the application, either handwritten or ready-made application, give it to the management office. ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಕಡೆಗೂ ಹಾಗೇನೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. sometimes yes please, sometimes ಬುಕಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಅವಾಗ 20 ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಮೊದಲೇ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 39,000. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಅರೌಂಡ್ 40,000 rupees 1 year fee, ಅರೌಂಡ್ 40,000 rupees. ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 30,000 rupees. It will not be less than or 25,000 to 30,000 rupees ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ 6,000 rupees ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫೀ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಫೀ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 25,000 rupees ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ 6,000 ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 25,000 ತುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾಕ್ಕಾದ್ರೆ CET ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ತಿರುಗಬೇಕು? 5 ಸಾರಿ ತಿರುಗಬೇಕು, 6 ಸಾರಿ ತಿರುಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್, ಟಿಲ್ ಎಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ exaggerating, I'm telling the fact. You decide. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಆದ್ರೂ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಟ್ಕಳ, ಕುಮಟಾ, ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಬಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೀಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಓವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ MCom ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಾ ಏನು ಫೀಸು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 minutes ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ 50%, BCom. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ? ಒಂದು BCom ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ PGCET ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ BCom ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಇನ್ PGCET. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಅಕಸ್ಮಾತ್ PGCET ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಭಟ್ಟರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು BCom ಮಾಡ್ತಾರಂತ PGCET ಹೇಳ್ತಂತ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳಲೇ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ, ಏನ್ ಬೇಕು ರೆಕಾರ್ಡ್? ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಏನದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, sometimes
sometimes only PGCET. ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ CET PUC ಪ್ಲಸ್ CET ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ CET. ಯಾಕೆ PUC ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೊಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಟು, ಬಿಕಾಮ್ ಡೌಟ್ ಉಂಟು, ಬಿಕಾಮ್ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಟು ನನಗೆ. PUCET ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, next, then within 5 minutes, if you complete MCOM, what can you do? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು BCom ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ BBA. ಜಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, MCOM ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು BCom ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ BBA ಮಾಡಿದವರಿಗೆ MCOM ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, those who have done BBA, they can't take admission for MCOM in the Karnataka University, Dharwad. But if you want to do MCOM if BBA students want to do MCOM, suppose in Davanagere University, Coimbatore University, Mysore University, BBA are allowed. ಅಲ್ಲಿ BBA ಒಂದಲ್ಲ BBM ದಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವೆರಿ fact is only BCom. If other universities give the seat, it is for BBA or BBM. BBM, Bachelor of Business Management. ಅದು ಹೋಯ್ತು ಈಗ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ BBA ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ MBA ಕೆಲವರು ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, BCom MBA ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ BBA MBA ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ BSc ಮಾಡಿ MBA ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. MBA ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಈವನ್ ಬೈ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, BA ಆದವರು MBA ಮಾಡಬಹುದು. BA MBA ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವರು MBA ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಹೋದಾಗ BSc ಮಾಡಿ MBA ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು BSc ಮಾಡಿದವರು ನಂದೇ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವರು MBA ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ MSc ಮಾಡಿ ಅಂದೆ. ಸರ್ MSc ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು MBA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. MBA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್. MBA ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ BBA ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿ ಡಿಡ್ MBA ಮಾಡಿ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ನೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆದದ್ದು. ನೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ, ಅದನ್ನು ಪಾಸ್. ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್. ನೆಟ್ ಒನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್. ಲೆಕ್ಚರರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರು. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ SLC ಇಂದ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. BSc, ನೀವು BScನ? ಹೌದು ಸರ್, BSc ಆಗಿ ನೀವು MBA ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಫಾರ್ BBA or MBA. So your application is rejected. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹೊರಗಡೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, MBA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. he has completed MBA under BTU ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ MBA ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಮಗಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊಂದಾಡದವರೇ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ MBA only is doing a job in private company. So he has left that idea of becoming a lecturer. ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.
ಬೇರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು MBA, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ MBA. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೈ ದ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು MCom? ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು MCom? Raise the hand. My God, nobody. Samarth is there, very good. Next, I salute Mr. Samarth's interest. Nobody, nothing is time waste ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಷನ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ದ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಶೋ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್, ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೌ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು MBA. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಡು MBA ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು MBA, ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. Who can do MBA? ನೋಡಿ, I think eligibility next ಬರ್ತದೆ. MBA can be done by BCom graduates, BA graduates, BSc graduates, BBA graduates, BE graduates. BEs are also doing MBA. Okay, ಇವರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Suppose you want to do MBA, what can you do? Again you have to take PGCET. Again, see, MBA PGCET is conducted by Karnataka Education separate board is there. They are only conducting that PGCET. ಈ MCom PGCET ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು. ಬಟ್ MBA ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ there is a separate board or separate council or cell is there. They are only going to conduct this MBA examination. So ಈ PGCET ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ BE ಆದವರು ಬರ್ಬೋದು, BCom ಆದವರು ಆಗ್ಬೋದು, BE, BCom, BSc, BBA ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ PGCET, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. After getting the rank list, you have to face counseling. Counseling generally online ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇದ್ದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸೀಟ್. ನಾವು ಸೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೀಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಲೇಜ್, MBA ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ MBA ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ MBA ಕಾಲೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಲಿಸ್ಟ್. ಅವರು ನೀವು ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದ MBA ಕಾಲೇಜ್ ಈ ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾದ MBA ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ CET ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ where can you do MBA once again? University department. See, in every university there is MBA department. In every university there is MBA department. ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಸಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, KIMS ಅಂತಿದೆ. ಕೌಸಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಪಾವಟೆನಗರ್, ಧಾರವಾಡ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪಿ ಕರ್ಕಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದು ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ MBA ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆವತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ MBA ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, affiliated colleges or management institution. First, university department. Second, affiliated college or management institution. Affiliated college ಅಂದ್ರೆ our college is also affiliated college, but ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ MBA ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಲ ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅದರ್ ಕಾಲೇಜ್ may also think of starting the MBA college. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ. ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ. ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ MBA ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜವರು MBA ಮಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. MBA ಮಾಡೋದು ಬಹಳ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 5 to 10 crore rupees ಬೇಕು. ಒಂದು MBA ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 crore 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದ MBA ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಠಾಣ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಇಂತಹ MBA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಧಾರವಾಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ MBA ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ MBA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಭಟ್ಕಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು VTU, whereas ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ MBA ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. In addition to that, engineering colleges, private universities. Along with that, you can also do MBA in private universities, that is deemed to be universities. Now, deemed to be university ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು MBA in university department or MBA colleges or MBA institution, management institution, what is the procedure? Procedure is the same for all. If you want government seat, you have to apply through PGCET. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು PGCET ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಆದ್ರೆ ಆಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅವರದೇ ಆದಂತ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ದೇ ಟೇಕ್ CET ಆರ್ KMAT ಅಂತದ್ರ ಥ್ರೂ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ MBA ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು KMAT ಸೀಟ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾಕ್ಕೆ ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ PGCET ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ KMAT ಆರ್ CET. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ KMAT ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ CET ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗೋವಾದವರು CET ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೊಂದು ಹೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ PGCET ಆರ್ CET ಆರ್ KMAT ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೀಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ, ಬೇಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನೋಡಿ, MBA ಗೆ if you get selected through government quota, fees will be little less. Government quota ದಲ್ಲಿ MCOM ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀಟ್ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. See, when your PGCET is over, when you got selected in counseling, I think you have to pay. Last year ದವರೆಗೆ 50,000 rupees DD ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ on the spot. On the spot 50,000 rupees DD ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ PGCET ಸೆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ MBA ಫೀಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು 50,000 ಅಂತ. ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಆಗಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ DD ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಬಿಲೋ 1.5 lakh. ಬಿಲೋ 1.5 lakh ಒಳಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಆದವರಿಗೆ MBAಗೆ ಫೀಸ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ 1 year. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಖರ್ಚು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರ್ಚು, ಅದು ಇದು ಏನೇನಿದ್ರು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನೀವು MBA ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ fees will be not less than 5 lakhs. Fees will be not less than 5 lakh. Suppose if you want to do MBA under management quota in a prestigious institutions like PES or PES, RV, Christ, in the topmost management institution dalli ನೀವು MBA ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 lakhs. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it will not be less than 7 lakh rupees. Okay.